Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 332. دل بھاوے جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے جی سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں یہ گنان آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. کچھ مدت سے میں نے یہ شروع کی ہے کہ ہر جگہ جہاں تک بن سکے گنانوں کے ٹرانسلیشن سمجھوتی جماعت کو سمجھائی جائے. ایک دن میں ایسوسی ایشن کی آفس میں بیٹھا خداوند کے فرمان پڑھ رہا تھا. اس میں یہ فرمان گنانوں کے متعلق کہ بھوش کی تمہاری اولاد کے لیے تم سوچو کہ گنانوں جیسی اعلیٰ اتم پرنالی کا سنبھال کے رکھو، کیونکہ اگر تم یہ نہیں سنبھالو گے تو تمہاری بھوش کی اولاد کو نقصان ہوگا. مجھے یہ خیال ہوا کہ گنانوں کا ترجمہ لکھ کے اس کی ہم پرنٹنگ کرائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن جماعتوں کے اندر گنانوں کے اوپر اگر سمجھوتی ترجمے کے ساتھ کی جائے تو وہ واز کی واز بھی ہوتی ہے، گنانوں کی سمجھ بھی آتی ہے. گنانوں کے اوپر سے ہی تو واز ہوتی ہے. اگر امام کے فرمانوں میں سے ہی واز ملتی ہے تو گنان اور فرمان ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں. یہ پھر صدر دین ماں باپ کا چھوٹا سا گنان ہے، اور یہ چھوٹا سا گنان دوسرے سب گنانوں کی طرح بڑا میٹھا اور امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے اسکول کے اندر یہ گنان سیکھتے ہیں، گنان چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے. ہم اپنے پیر ماں باپ حاضر امام کے سب بچے ہیں، اس کے سامنے ہمارا حال بچوں سے بھی کم ہے. اس طرح ہم کو پیروں نے نصیحت کی جیسے ایک ماوتر بچوں کو نصیحت کرتا ہے. کبھی کبھی تو ایسے گنان ہیں کہ جو گرون اپ بچے ہوتے ہیں سمجھدار بن جاتے ہیں، ان کو اشاروں میں باتیں سمجھائی جاتی ہیں. ایسے بہت سے گنان ہیں جن کے اندر اشاروں سے باتیں سمجھائی گئی ہیں. کئی ایسے گنان بھی ہیں جس میں دھپکا دیا گیا ہے، غصہ کیا گیا ہے. ماوتر بگڑ جاوے تو تھوڑا غصہ بھی کرے، گالیاں بھی دے. اور ایسے گنان بھی ہیں کہ جس کے اندر گالیاں بھی دی ہیں، میٹھی گالیاں. باپ غصہ کرے تو کیا بولے؟ بدھو، گدھا، بیوقوف. ایسی ہی بدھو اور بیوقوف جیسی گالیاں ہم کو بھی دی ہیں. اس کے اندر محبت اور پریت ہے. ایسے گنان بھی ہیں
کہ جن کے اندر بہت اونچی فلسفی کی باتیں ہیں کہ جو تھوڑے ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی شکتی بھی بہت تھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو گنان ہر ایک انسان کو لاگو پڑے ایسے ہے. دنیا کی دین کی در ایک بابت کے اندر ہم کو گنان دورونی دیتے ہیں. ہمارے جیون کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں گنان سے دورونی ملتی ہے، راحت ملتی ہے. انشاءاللہ آپ یہ گنانوں کے ترجمے اور سمجھوتی سنو گے، آپ کو اس میں سے بہت سی چیزیں ملیں گی. یہ جو گنان چھوٹا سا 4-5 کا مولا کی محبت اور مولا کے اوپر ہمارا سارا کمپلیٹ آدھار ہے، یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے پھر صدر دین نے پریم میں آ کے امام کا وکھان اور تعریف کی. شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ گھر سرو دھائیوں شاہ مورے لیا اوتار. یہ پرانی بھاشا کا شبد ہے گھر سر. اس کا آج کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ گھر گھر، یعنی ہر ایک گھر کے اندر ویکتیگت گھر میں اس بات کی مبارک ہے اور بدھائی ہے کہ مولا نے دنیا کے اندر اوتار لیا. یعنی اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا. سب سے پہلے پھر صدر دین محبت فرمایا میں تمہیں یہ بدھائی دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسانی جامے میں مولا بیٹھا ہے. 184 شاہ تو جیویں جو داتا. اے میرے مولا، گھر گھر اس بات کی بدھائی اور مبارک ہے کہ تو ہمارے اندر یہ رب ہے. بھوک لگتی ہے، یہ رب ہے. رب کا لفظ بہت بڑا ہے. بالکل اسی طرح سے داتار کا جو لفظ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. داتار رب کے ساتھ ملتا جلتا شبد ہے. کھانا دینے والا، بال بچے دینے والا، سکھ دینے والا، تندرستی دینے والا، بزنس روزگار دینے والا، مکان دینے والا، بالکل اسی طرح سے من کی راحت دینے والا، عبادت بندگی کرانے والا اور ہم کو مکتی دینے والا. یہ سب چیزیں رب میں آ جاتی ہیں، داتار میں بھی آتی ہیں. 184 جیووں کو پالنے والا، 184 جیووں کا دھیان رکھنے والا، 184 جیووں کو اس دنیا کی مصیبتوں مشکلوں میں سے نکال کے ان کو ٹھور ٹھکانے کرنے والا. 184 کے اندر آدمی بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پنچھی بھی آ گئے، انسیکٹ کیڑے مکوڑے یہ بھی آ گئے، ونسپتی بھی آ گئی، پانی اور ہوا کے سب قسم کے جانور وہ آ گئے اس میں. پھر نے کیسے کیسے کمال کیے ہیں. کویتا ہے یہ، اور کویتا یعنی پوئٹری کے اندر یہ گن ہوتا ہے کہ پروز کے پیجز لکھ ڈالو، وہ ساری کی ساری سینس پوئٹری کی ایک ورس میں آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے پیروں نے جو گنانوں کو پوئٹری کی شکل میں جو نبھایا تو یہ کہ اس کے اندر تھوڑے شبدوں میں مطلب بہت نکلتے ہیں. سارا جہان، پشو پنچھی کیڑے مکوڑے ونسپتی لین دین سب کچھ، اتنے بہت لمبی ڈیٹیلز لکھنے بیٹھتے تھے صدر دین، ان سب کا ایک شبد بنا دیا 184. کیونکہ 84 لاکھ کے اندر ایوولوشن کی جو تھیوری ہے کہ بھئی انسان اس دنیا میں کس طرح سے پیدا ہوا، کس طرح انسان کی کریشن ہوئی. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی یہ بات سوچا کرتا تھا میں بھلا انسان کیسے بنا. خدا نے بنایا ٹھیک ہے، لیکن خدا جو کچھ بھی بناتا ہے اس کا کوئی سسٹم ہوتا ہے. سسٹم بغیر کوئی چیز خدا نہیں بناتا. خدا نے ہر چیز کو آرگنائز کیا، ہر چیز کا سسٹم بنایا، میتھڈ بنایا. تو خدا تعالیٰ نے مجھے کون سے سورس یا میتھڈ میں سے نکال کے انسان بنایا؟ تو مولا فرمایا سوچتے سوچتے اس کو ایسا خیال ہوا کہ میں واندرے میں سے آیا. کیونکہ انسان کا نزدیکی رشتہ دار شکل عادت وغیرہ کے اندر لنگور بندر ہیں، 32,000 قسم کے بندر ہیں، 32,000 جاتے ہیں.
जिसको इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं। एक एक स्पेसी के अंदर लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन 32,000 किस्म के बांदरे हैं दुनिया के अंदर। उनमें से तो अभी बहुत सी ऐसी स्पेसीज है कि जो बिल्कुल मिट चुके हैं और हमें पता नहीं, सिर्फ साइंस उनके ढांचे वगैरह निकाल के कल्पना करके उसकी शक्ल बना लेते हैं। 32,000 किस्म के बांदरे। इंसानों की कितनी जाते हैं? तो मौलाना रूम सोचते सोचते यहाँ आए कि भाई मैं वांदरे में से उत्पन्न होके, इवॉल्व होके मैं इंसान बना। भला वांदरे में से मैं इंसान बना तो मैं वांदरा कहाँ से आया? तो दूसरे जानवरों तक गया, यानी पीछे गया। कभी कभी एक इंसान कोई बात करते करते भूल जाए तो आप थ्रेड पिकअप करो। अभी क्या सोच रहे हो? इसके पहले मैं क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था। आप जो कभी ये थ्रेड पिकअप करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ये सोचने का एक तरीका है, ये भी एक सोचने का तरीका है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम एक हाथ में बैठा करो, बैठा करो। हर रोज नहीं तुमसे बनता तो अठवाडिये में एक दिन तो जरूर बैठो। मौला फरमाया कभी 8 दिन में भी एक दफा नहीं बन सकता तो महीने में तो एक दफा जरूर बैठो। सोचो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस हालत में मेरा जन्म हुआ, आज मेरी हालत क्या है, मुझे एक दिन मरना है, मैं कहां जाऊंगा, भला खुदा कौन है, खुदा कहां है। जामनगर और मंझेवड़ी के और वडवान कैंप के जो फरमान हैं, इन 3 जगहों के फरमान जो कि जंगबार के फरमान भी मौला की पहली मुसाफरी के कम नहीं, लेकिन आध्यात्मिक बाबतों के अंदर मन के अंदर वैराग उत्पन्न होवे, इंसान को इस बात की समझ कुछ आवे कि रूहानी साइड भी मेरे जीवन की कोई इंपॉर्टेंट चीज है। खाली खा पी के सो रहना, मौला फरमाया तो जानवर भी करते हैं, बाल बच्चे जानवर के भी हैं, रोजी रोजगार ढूंढने के लिए जानवर भी निकलते हैं। तुमने कौन सा बड़ा तीर मारा, कौन सा बड़ा काम किया? कभी तुम दुनिया के अंदर खा पी के सो रहे, तो सफर में तो जानवर भी करते हैं। इंसान को सोचना चाहिए। ए जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, कहो। वही इमाम सुल्तान मोहम्मद फरमाते हैं कि सदर जिंदगी हमको यही सिखाते हैं कि तुम सोचो दुनिया में क्यों आए हो। ना कीजिए साहिब जीनी रेवाजी, दुनिया में फोकट आए हो, खुदा की इबादत न की। इंसान को ये सोचना चाहिए। मौलाना रूमी ये सोचते थे और सोचते सोचते यहां तक आए कि मैं पहले पत्थर था, पत्थर में से मैं वनस्पति में आया, वेजिटेशन में, वेजिटेशन में से मैं जीव जंतु में आया, यानी कीड़े मकोड़े, जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, एमीबा कहते हैं। इस तरह से चलते चलते जानवरों में से पसार होके मैं आज इंसान बना हूं और अब मुझे फरिश्ता बनना है। ये 184 है। हम इंसान हैं, 184 में से निकले नहीं अभी तक। 184 एक सर्कल है। गरबा खेलते वक्त, डांडिया रात खेलते वक्त या और इस किस्म के डांसेस हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सर्कल बनाते हैं और हाथों से एक दूसरे की लिंक बनाते हैं। इसके अंदर कोई छोटा होवे, कोई बड़ा होवे, कोई उधर होवे, कोई इधर होवे, ये एक सर्कल में है। 184 भी एक सर्कल है। पत्थर, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जानवर में से निकल के इंसान तक आया, ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है, एक सर्कल है। हम भी उस सर्कल में अभी तक हैं। इसमें से छूटने का एक रास्ता हमको मिलना चाहिए कि ये जो चक्कर चल रहा है इसमें से हम निकल जाएं। इसमें से निकल गए तो उसकी मुक्ति हो गई, वो आदमी फ्री हो गया। हम 184 में से अभी तक निकले नहीं। वापस कभी हम इंसान ही बनेंगे तो भी 184 ही आएंगे।
184 का ये मतलब नहीं कि हम ऊंदर बन जाएंगे या बिलाड़ी बन जाएंगे या कुतरा बन जाएंगे। इतने डिग्रेड तो नहीं करेगा मौला हमें। स्वभाव के हिसाब से डिग्रेड हो जाते हैं। शरीर कदा कुतरे का न मिला, बिलाड़े का न मिला, हम इंसान ही के इंसान रहे। लेकिन इंसानों के अंदर भी तो बहुत से जानवर हैं, शक्ल से नहीं सही, स्वभाव से। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर की वृत्ति ज्यादा प्रमाण में है। और मात्र दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के अंदर 5%, 1.5%, 2% जितना पागलपन है, मैडनेस इसको कहते हैं। और ये मैडनेस के कारण से हमको क्रोध और गुस्सा आता है। जब ये मैडनेस 2, 2.5, 3% से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना पड़ता है। लेकिन दुनिया में अकल वाला आदमी है, बेस्ट वाइज मैन जो दुनिया के अंदर है, उसके अंदर भी 5%, 0.5% उसके मिजाज के हिसाब से पागलपन है। पागलपन इंसान में शामिल है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर जो जीन्स और एंजाइम्स हैं, उसके अंदर भले करोड़ों साल हो चुके हैं हमारी उत्पत्ति और हमारी एवोल्यूशन को, हमारे अंदर अभी तक जानवरों की वृत्ति स्वभाव है। आज उसकी डिटेल्स देने का टाइम और फुर्सत नहीं मेरे पास, लेकिन हमारे अंदर ये चीज है। इसका नाम 184 है। 184। हम 184 में से निकले नहीं, हमको उसमें से छुटकारा लेना है। और छूटने का रास्ता हाजर इमाम की बंदगी, इबादत और ताबेदारी है। इस्माइली मजहब 184 में से छुटकारे का रास्ता है और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। शिरवाला और उपाय नहीं है शरण को, और कोई दूसरा उपाय नहीं करने के लिए। ये यानी मजहब इस्माइली सचपंथ, ये है शरण की बारी। इस्माइली मजहबी एक बारी है तरने के लिए, 184 में से छूटने के लिए, और कोई नहीं। क्यों भला? क्यों नहीं? इसलिए कि आज सारी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों के अंदर, तमाम सेक्ट और संप्रदाय में से हजर इमाम का नूर हमारे सिवा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। अलबत्त हम दूसरे मजहबों को खोटा नहीं कहते, लेकिन दूसरे मजहबों के अंदर से छुटकारे की बात नहीं। उनको खुदा बख्शिश देगा, उनके गुनाह खुदा मुआफ भी करेगा, लेकिन मुक्ति का मार्ग इस्माइली मजहब के सिवा कोई नहीं। यहूदी मजहब मूसा नबी के जमाने के अंदर बिल्कुल सच्चा था। जब तक मूसा नबी जीते थे, यहूदी लोग मूसा नबी के फरमान पे अमल करते थे, तो वो उस वक्त इस्माइली मजहब में थे। उस वक्त इस्माइली मजहब का नाम, जो मूसा नबी को मानने वाले थे, उनको यहूदी कहो कि कुछ भी कहो, यहूदी नाम बाद में आया। हिस्ट्री के हिसाब से यहूदा जो था, उसका ये नाम था, टाइटल था, उस पर से यहूदी नाम पड़ा। लेकिन मूसा नबी जब जीते थे, जो मजहब वो लोगों को सिखाते थे, वो ये सतपंथ था जो आज है। ईसा नबी भी जब तक जीते थे, जो मजहब सिखाते थे, वो मजहब नहीं कि जो सेंट पॉल ने बताया उनको। ईसा नबी की हयाती में जो मजहब ईसा नबी सिखाते थे, वो ये इस्माइली मजहब था। तो ये डिफरेंस पता लग सकता है मिशनरी साहब? हाँ, लग सकता है। ये डिफरेंस आपको पता लग सकता है। बाइबल पढ़ो और बाइबल के अंदर जो जो बातें जीसस ने बोली हुई हैं, उनको लिख लो और फिर कुरान खोल के उसके साथ टैली कर लो।
99% कुरान के साथ वो बातें मिलती हैं, लेकिन सेंट ल्यूक ने या मैथ्यूस ने या दूसरों ने जो कुछ भी उसके अंदर अपनी तरफ से उमेर दिया है वो कोई बाइबल नहीं, वो तो स्टोरियां बना डाली। जीसस ने जो कुछ कहा वो लिख के कुरान के साथ टैली कर लो, और जो जीसस ने कहा तो ये 4 जो उनके अपोस्टल्स थे, 4 वर्षन है ना बाइबल के, उन चारों में डिफरेंस है, उन चारों में डिफरेंस है। इसके अंदर सबसे अच्छा ये लोग कहते हैं कि मैथ्यूस था, माथी, लेकिन जीसस की हयाती में नबी ईसा जो कुछ भी लोगों को कहते रहे, सिखाते रहे, वो सब इस्माइली मजहब था। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी सिखाते रहे वो सब इस्माइली मजहब था, और आज जो कुछ भी हाजिर इमाम हमको सिखा रहे हैं उसी का नाम इस्माइली मजहब है। हर जमाने के अंदर इमाम के नूर ने जो चीज लोगों को सिखाई वही इस्माइली मजहब था, इसलिए यही रास्ता, यानी उस जमाने के अंदर वो जो इस्माइली मजहब था, आज ये इस्माइली मजहब है, और उपाय नहीं तरन को, ये तरन की बारी। कभी आज 2000 साल पहले की जो दरवाजा खखड़ गया, टूट गया, फट गया, जाम हो गया, खुलता नहीं, बंद हो गया, कचरा आ गया, उसमें से पसार होने की कोशिश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? या कपड़े खराब हो जाएंगे, या हमारा शरीर कोई जख्मी हो जाएगा। जो सीधा सच्चा खुला हुआ प्लेन रास्ता है उससे आओ ना, वो इस्माइली मजहब है। तो ये 1,84,000 में से मुक्ति लेने का यही मार्ग है। इसलिए फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया, या मौला 1,84,000 जीने जो दातार तू है। अब हमको कहते हैं भोरे मने श्रेवो सिरजनहार, भोरे मने यानी साफ दिल से, जिस दिल में वैर विरोध न हो, जिस दिल के अंदर बदी खराबी न हो, जिस दिल के अंदर बुरी नीयत न हो, जिस दिल के अंदर गंदगी न हो, भोला दिल, साफ दिल, साफ दिल से अपने पैदा करने वाले की बंदगी करो। घोड़े मने श्रेवो सिरजनहार, जीवड़ा ऐ इंसान जाग, होशियार बन, जाग जीवड़ा, तू जाग, अल्लाह रहा, खुदा के वास्ते जाग। वास्ता देते हैं। जब कोई आदमी को हम एक बात कहते हैं और नहीं मानता तो बात मनवाने के लिए हम वास्ता देते हैं। वास्ता यानी कसम, तेरे को मेरी कसम, तेरे को बाप की कसम, माँ की कसम, तेरे को ये कसम, तेरे को वो कसम, आखिर में तेरे को अल्लाह की कसम, मेरा ये काम कर दे, या तू ऐसा कर या तू ऐसा न कर। हम वास्ता देते हैं। तो फिर सदरुद्दीन यहाँ हमारे सामने वास्ता रखते हैं, अल्लाह रा, खुदा के लिए जागो। खुदा का वास्ता दे दिया, जागो। फिर इस बात की दुआ मांगते हैं कि वो दिन आवे, ऐ खुदाया तू कर, वो दिन कर, वो काम कर कि वो दिन आवे, ये लोग जागे। घोड़े मने श्रेवो सिरजनहार, जीवड़ा तू जाग, अल्लाह रहा तू जाग, मेरे अल्लाह तो दिन आवे। ये दुआ है, या मौला वो दिन आवे कि ये लोग जागे, तुम लोग जागो। फिर तो नबी फरमाते, कितनी अच्छी दुआ मांगी है। सच्चे साहिब जी की करनी, मीठे अली जी की करनी, हम दिल भावे। सच्चा मौला जो है उसकी जो कुछ भी करनी है और मीठा शब्द डाल के अपना प्रेम जाहिर किया है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसको कहते हैं तू चलो मिठो आइए। हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के भी कहते हैं, यानी ये एक मोहब्बत की बात है। या मौला तू मुझे बहुत प्यारा है, ये तेरी करनी है, यानी तेरी वजह से, तेरे कारण से, तेरी रहमत और मेहरबानी से हम दिल भावे कि तू मेरे दिल के अंदर प्रेम पैदा किया है और तू मेरा प्यारा है। देखा गिनानों के अंदर कितनी समझ की चीजें हैं।
जिस रसो हमारा या अली तेरे पाँव धरिया तेरे फिरता दे या अली जीवड़ा निपना भोले मने त्रेवो सिरजनहार जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह तो दिन आवे जी। या मौला मेरा सिर तेरे पाँव में पड़ा है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरा सिर अल्लाह के पाँव में है और मेरे बाल अल्लाह के हाथ में है। बाल पकड़ना हद से ज्यादा अधीनता की निशानी है उस आदमी के लिए जिसके बाल पकड़े जावे। वो अधीन हो गया, बेवश हो गया, उसके वश चला गया कि जिसने बाल पकड़े हैं। रसूल पाक की ये हदीस है कि मेरे बाल अल्लाह के हाथ में है। उसका मतलब ये है कि मेरा सिर जहां वो रखेगा वहां पड़ा रहेगा। तो हसन कबीर दिन का गिनान भी है अनंत अखाड़े में। आशा जी तमे छो माता तमे छो पिता अने तमे छो मेरा साया जी। इस किस्म के 3 पाठ हैं। नीचे की कड़ियां जुदी जुदी हैं तीनों पाठों में। हमारो मस्तक तुम्हारे हाथ है, हमारो मस्तक तुम्हारे हाथ है, जिया ना को जिया था अनत जो अंत तू ही जाने जी। मेरा मुस्तक तेरे हाथ में है, मेरा सिर तेरे हाथ में है, जहां रखेगा वहीं पड़ा रहेगा। सिर तो हमारा याली तेरे पांव धरिया, मैं तेरे अधीन हूं। इसको सजदा कहते हैं। सजदा का मतलब ऊंचा नीचा सर करने का नाम सजदा नहीं। सजदा का मतलब अधीन होना, सबमिट। और शारीरिक हिसाब से हमारी सबमिशन के लिए एक्सट्रीम एक्सप्रेशन जो है तो वो प्रोस्ट्रेशन है। इसी को हम सजदा कहते हैं। सजदा का मतलब अपने आप को उसकी ताबेदारी में दे देना। मेरा सिर या मेरे मौला तेरे पाँव में है, तेरी रहमत से, तेरे परसादे बिकॉज ऑफ यू, तेरे कारण से, तेरी मेहरबानी से, तेरी रहमत से, तेरी वजह से मेरा छुटकारा होगा। जीवड़ा निपुण, मैं लीला हूं, हरा भरा हूं, मैं खाता पीता हूं, तेरी बंदगी करता हूं, मैं जीता हूं, मेरी हस्ती है, ये सब कुछ तेरी खातिर है, तेरी खातिर। या मौला तेरे बगैर मेरा कोई नहीं, तेरी खातिर। या मौला तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। हे जी विश्व कुंवारी शाह तू परणे गोबाली, विश्व कुंवारी शाह तू परणे गोबाली, जीत खड़ा हुआ शाह तू अनत जो वाली, जीत खड़ा हुआ शाह तू अनत
جو والی بھورے منے سرو سر جنہا رجی وڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے دی. وشو کماری یہ جو دنیا ہے دھرتی، آج تک جب سے دھرتی بنی ہے ساری دنیا کا ایک ہی مالک راجا کبھی کوئی ہوا نہیں ہے. بھوتکال میں دنیا میں بہت بڑے راجے نکلے جن کو یہ من میں ابھیلاشا ہوئی کہ ہم ساری دنیا کا راجا بن جاویں. چنگیز خان کھڑا ہوا، چندر گپت کھڑا ہوا، راون کھڑا ہوا، نمرود کھڑا ہوا، فرعون نکلا، ہمارے زمانے کے اندر ہٹلر نکلا، نیپولین اٹھا، مگر وہ چیز نہ بن سکی. آج تک ساری دنیا کا ایک راجا کوئی نہیں ہوا، اس لیے دنیا یعنی دھرتی وشو کماری ہے. مگر ہمارے پیروں نے بڑے بڑے کمال کیے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہمارے گنانوں کے اندر آدھیاتمک باتیں بہت ہیں. وشو کماری دھرتی کو کہتے ہیں اور ہمارا بدن بھی دھرتی ہے، ہمارا بدن بھی وشو کماری ہے. اور گنان کا ترجمہ اور گنان کی سمجھوتی کرنی اور سمجھنی ہے تو آپ کو بہت سے دوسرے گنان پڑھنے چاہیے. آپ کو ایک گنان کا مطلب دوسرے گنان میں سے خلاصہ ملے گا. میں جو کبھی یہ بولتا ہوں کہ یہ ساری دنیا آج تک کنواری ہے، ساری زمین کا ایک مالک آج تک کوئی نہیں ہوا، یہ بات سچ ہے. اور پیروں نے اس طریقے سے بھی ہم کو بتایا ہے. اور یہ بات جو میں بولتا ہوں کہ ہمارا شریر ہے یہ دھرتی ہے اور یہی شریر ہمارا وشو کماری ہے، تو یہ بات بھی سچ ہے. میں اپنے من سے کوئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا، میرا سارا ترجمہ سمجھوتی قرآن حدیث گنان فرمان کے اوپر ہی لگا ہوا ہے. جاگو جاگو بھائیڑا مشارن بیانی. اس گنان کے اندر ہیت پریت تن دئی جنہیں من دیا وشونار کنواریاں. اس گنان میں پھر صدر دن خلاصہ کرتے ہیں ہیت پریت یعنی پریم سے محبت سے تن دے کے جس نے اپنا من دیا یعنی تن من دھن سب کچھ حاضر امام کے پاؤں میں ارپن کر دیا، وہ مومن وشو نار کنواریاں. اس کے ساتھ مولا شادی کرے گا، یعنی یہ روحانی چیز ہے. اس کے آتما کے ساتھ اس کے روح کے ساتھ مولا کا ملاپ ہوگا، وہ مولا کے نور میں مل جائے گا، اس کو واصل حق کا درجہ ملے گا، وہ آدمی فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچے گا. وہ وشو نار کنواریاں ہے تو پریتے تن دئی جنہیں من دیا تے وشو نار کنواریاں. وشو کنواری ساتوں پرنے گو بالی. بالی یعنی بال عمر میں. یہ بالی کا مطلب کنواری نار کی طرف ہے. عورت کی شادی باڑ اوستھا میں، باڑ اوستھا کا مطلب 5-7 برس، یہ باڑ اوستھا نہیں، 16 برس باڑ اوستھا ہے. تو یہ اشارہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی آج کل تو 40 برس کی کنواریاں بھی ہیں، مگر اس زمانے کے اندر تو کوئی 16-18 سال کی عمر سے زیادہ ہو جاتی تھی تو باپ کو ماں کو مرنے جیسا ہوتا تھا. اس عمر تک تو شادی ہو جانی چاہیے. وشو کنواری بالی عمر کے اندر یعنی جیسی اس کا بالی کا اشارہ ہے ایک کہ اپروپریٹ عمر میں مولا اس کے ساتھ شادی کرے گا. یہاں بالی کا مطلب اپروپریٹ، بالکل سوٹیبل ٹائم، جیسے کہ 14, 15, 16, 17 سال یہ اپروپریٹ ایج ہے کنواری لڑکی کی شادی کے لیے. وشو کنواری یہ
दुनिया की तरफ भी इशारा है। कभी रूहानियत में ले लो तो जैसा कि सदरुद्दीन फरमाया, ये बदन जब उसका एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, यानी मौत या वो रूहानी दर्जा जो उसने इबादत में पाया है, तो मौला उसके साथ अपना नूरानी मिलाप करेगा। जीत खड़ा हुआ शाह तू अनंत है जो वाली, वाली कहते हैं प्रोटेक्टर, वाली कहते हैं रखवाले को, वाली मालिक तो कहते हैं, राजा को भी वाली कहते हैं। ये शब्द निकला वली में से, वली दोस्त को कहते हैं, और वाली उसको कहते हैं कि जो दोस्त का ध्यान रखे। दो दोस्तों में जरूर छोटाई बड़ाई होती है, इक्वालिटी कभी कभी होती है, लेकिन दोनों में या अकल में या पैसे में या उम्र में या ओहदे में या एक्सपीरियंस में कुछ न कुछ ऊंच नीच होती है। तो जो बड़ा होता वो वाली होता है। अनंत है जो वाली, हिसाब बिगर जीवों का प्रोटेक्टर, मालिक, उनकी रखवाली करने वाला, ध्यान रखने वाला, या मौला तू है, तू ही। ए जी भाने पीर सादर दिन, याली हम गुनहगार, भणे पीर सादर दिन, याली हम गुनहगार, गुनाह बख्शो हमारा, याली बख्शनहार, गुनाह बख्शो हमारा, याली बख्शनहार, भोले मने त्रेवो सिरजनहार, जीवड़ा तू जाग, अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह, तो दिन आवे जी, मिठे साहिब जीनी करनी, सच्चे अली जी की करनी, हम दिल भावे, जीवड़ा तू जाग, अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह, तो दिन आवे जी। फिर सदर दिन फरमाते हैं, या मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह बख्श मुआफ कर। हमको पीरों से लेसन सीखना चाहिए। पीर तो पाक है, पीर पवित्र है, पीर ने कोई गुनाह किया नहीं, खुद मौला ने उसके लिए सनद दी है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि पीर सदरुद्दीन तुम्हारे जैसा आदमी था, यानी नजर में दिखने में इंसान थे, लेकिन तुम्हारे और पीर सदरुद्दीन में यह फर्क है कि पीर सदरुद्दीन ने सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया, ये सनद दी है इमाम ने। और सब पीर जितने भी पुठियों के पीर हैं वो तो नूर है। हमारी बंदगी, हमारी इबादत, हमारी करनी पीर की मारिफत इमाम तक जाती है। हमारी बख्शिश भी पीर की तुफैल से है, पीर के कारण से। पीर हमारे लिए सिफारिश करेगा, रेकमेंड करेगा मौला को, हमारी तरफ से आजिज़ी करेगा, प्रे करेगा, या मौला तेरे गुनहगार बंदे हैं, तू छोड़ दे, मुआफ कर दे। तो पीर तो गुनहगार नहीं, फिर भी हमको सिखाने के लिए कि देखो मैं भी इमाम के पांव में सिर रख के मैं कहता हूँ, या मौला मैं गुनहगार हूँ, मेरा गुनाह मुआफ करो। तो हमको तो लंबे पड़ जाना चाहिए, मौला के पांव में दंडवत करनी चाहिए। अपनी परेशानी को मौला के पांव की जो खाक है उसके साथ मलो। रसूलुल्लाह की आदत थी कि नमाज के बाद जहाँ सजदा करते हैं तो नबी साहब उधर की धूड़ लेके अपने मुंह पर फिराते थे। ये नबी साहब की आदत थी। मैंने आपको जो कहा कि सच्चा असल इस्लाम हमारे पास है, तो मैंने झूठ नहीं बोला।
ہمارے مذہب کی ریت رسم رواج سب وہی ہے جو رسول اللہ کرتے تھے. مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھو، وہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے یہ چیز کا. حالانکہ کتابوں میں ہے، کتابیں وہ چھاپتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہوئیں گے شاید. عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں یہ کتابیں ملتی ہیں. انگلش میں کدا اتنی کتابیں نہیں ملیں گی، لیکن فارسی، عربی، اردو میں یہ سب کتابیں ہیں. پھر بھی مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرح وہ خاک اپنے منہ پہ نہیں ملتے جو ہم کرتے ہیں. ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہم 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ، ہم 3 دفعہ ایسا کلمہ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کوئی آدمی تو یوں ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں. یہ ہتھیلی وہاں رکھو جہاں سجدہ کیا ہے زمین کے، اور ایسا ادھر کی دھوڑ اٹھا کے اپنے منہ پہ ملو. یہ رسول کیا کرتے تھے. اور یہی بات پیر صدر دین نے فرمائی، میرا سر تیرے پاؤں میں ہے، یعنی ہمارا منہ تیرے پاؤں کی خاک میں پڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے سامنے خاک کی طرح، دھوڑ کی طرح تیرے آدھین ہے. یا مولا تیرے سامنے ہماری ویلیو دھوڑ جیسی بھی نہیں، ہم دھوڑ ہیں تیرے پاؤں کی. اپنے آپ کو اتنا نیچے گرانا، اپنے آپ کو اتنا ہمبل بناؤ، اتنا ہیوملیٹ کرو مولا کے سامنے کہ پیر صدر دین جیسا بزرگ کہ جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. پیر صدر دین ماں باپ پاک پوتر تھے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا مولا میں گنہگار ہوں. اسی کے ساتھ آویں، ردن کرتے آویں، عاجزی کرتے رہیں، وینتی کرتے رہیں، یا مولا میں کچھ نہیں، یا میرے مولا تو ہی سب کچھ ہے. اس طرح اپنے دل کے اندر اپنے گنہگاری کا خیال کر کے اپنا سر مولا کے پاؤں میں رکھو. مولا کے پاؤں کی دھوڑ اٹھا کے جہاں سجدہ کیا اپنے منہ کے اوپر ملو، تو یہ منہ کو روشنی ملے گی، نور چمکے گا. مولا کے گھر کی یہ آدمی تھا. انشاءاللہ مولا سب کی نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. مولا ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دستوں سپریت میں پورا رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے. دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. ہمارے سر مولا کے پاؤں میں ہمیشہ پڑے رہے. مولا ہم کو اپنا آدھین، غلام، عابد، خادم بنا کے رکھے. دین میں دنیا میں ہماری ہاتھ پکڑے، ہماری پناہ بنے، اور اپنی دامن میں ہمیشہ رکھے. جان میں، مال میں، آل اولاد میں برکت دے. آبرو، عزت، روزی کمانی، تندرستی، اولاد میں برکت دے. ایمان کی سلامتی دے، ایمان میں وڈھارا کرے. مولا زہر باطن دیوا نصیب کرے.